ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज दी कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। श्री सतगुरु सहाय मम, सिमर सिमर सुख पाए। दारद कल मल मल दलन, जय जय श्री हर राय। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि श्री सतगुरु हर राय जी जो सदा मेरे सहायक सतगुरु जी हन, अते जिन्हां नूं सिमर सिमर के मैं सदा सुख पाए हन, अते जेड़े दलिद्रां अते पापां दी मैल नूं दूर करन वाले हन, उन्हां दी सदा जय ही होवे। सुन श्री अंगद करुणा खानी, गुर नानक की कथा महानी। भाई बाला जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, हे दया दे खजाने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी महान अगली कथा है उस नूं सुनो। इसे उत्साह पाए ते पाछे, मोदी कार चलावे आछे। भाई बाला जी कहंदे ने कि इस तरीके दे नाल सगाई दी रस्म तो बाद फिर तो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मोदी खाने दे काम नूं चंगे तरीके दे नाल चलाउंदे रहे। आए छुदा तुर दे ते असना, बसन बहीन लखन दे बसना। जेड़ा भी कोई भुखा हुंदा सी ओनू खाण दे वास्ते भोजन देंदे सन। जेड़ा भी कपड़ियां तो रहत हुंदा सी ओनू पहनण दे वास्ते कपड़े देंदे सन। जाच न को गमन्यो छूछा, आए बदेशी आपन पूछा। भाव के जेड़ा भी सतगुरां तो मंगण दे वास्ते कोई आउंदा है, कदे भी वो खाली नहीं मुड़दा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, आए बदेशी आपन पूछा। जेड़े दूरां दूरां तो लोक ने वो भी सतगुरां दी दुकान पुछ के उत्थे पहुंच जांदे ने। वड्डी पोर ते देवन लागै, जाम निसालो छूछ ना त्यागै। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि सवेरे सवखते ही दान देन लग जांदे ने। जाम निसालो छूछ ना त्यागै, अते पैर रात रहिंदी दे तक अपनी दुकान नूं खुला रखदे ने। जेड़ा भी उदों तक आउंदा है ओनू मिलदा। दौलत खान सपूरन सेना, आण असन आपन ते लेना। नवाब दौलत खान दी जिन्नी भी सारी सेना है ओदे जेड़े कर्मचारी ने वो भी हट्टी तो ही आण के रस्ते लेंदे ने। देश बदेशी जाचक जेते,
ਆਣ ਆਹਾਰ ਲੇਹ ਸਭ ਤੇਤੇ। ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਚਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾ। ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਪੀਰ ਸੋ ਪੂਰਾ, ਪਨੈ ਅਸੀਸ ਵਧੈ ਸੁਖ ਮੂਰਾ। ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हे ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ। ਯਾ ਬਿਦ ਦੇਖਿਓ ਹਿਰਦੈ ਉਦਾਰਾ, ਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਮਿਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਦੇ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਵੱਡ ਦਾਨੀ ਹੈ ਭੂਪ ਸਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਰ ਕਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁ ਖੋਵੈ, ਰੰਚਕ ਤਰਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਤ ਹੈ ਹਮ ਕਾਲ ਕੇ ਆਜੂ, ਨਾਨਕ ਜਾਵੈ ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਜੂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨਾਨਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਰ ਕਣ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਕੈ, ਜਾਵੇ ਗੋ ਜਬ ਭਾਜ। ਗਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੈ ਰਾਮ ਕੋ, ਜਾਹੇ ਤਾਹੇ ਕੀ ਲਾਜ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਤਿ ਮੰਦ ਹਿਤੂ ਜੈ ਰਾਮਾ, ਮਿਲ ਕਰ ਚਲ ਆਏ ਤੇ ਧਾਮਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਤੂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਇਕਾਕੀ ਕਰ ਲੈ ਬੈਸੇ, ਕਹਿਨ ਚਿੰਤ ਰਹਿ ਤੂੰ ਕੈਸੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਜੈ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਖੋਵਤ ਅਤ ਦਰਬਾ, ਸੋ ਸਮਝੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘੜੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਬਾਦ ਖੋਏ ਸੋ ਜਾਏ ਭਲਾਈ, ਸਗਰੋ ਝਗੜਾ ਤੁਝ ਘਰ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਧਨ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਸੋ ਖਰਚਨ ਕੋ ਲਖਤ ਆਸਾਨਾ, ਤੁਝ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਮਹਾਨਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
तुझको मुश्किल बने महाना। पर एक गल याद रख, जय राम तेनू जिहड़ी औकड़ बानी है ना वो बहुत वड्डी होवेगी। भूपत पूर लेह निज लेखा, चले इलाज न तू दे सिखा। नवाब ते अपने लेखे नू पूरा कर लेगा, होर इसदा कोई इलाज नहीं हो सकता, बाकी सारा तेनू घाटा भरना पएगा। दीर्घदर्शी जे मतिवाना, कर नयस प्रकार धन हाना। कहंदे ने कि नानक दूर अंदेशी नहीं है। ਜਿਹੜਾ भी कोई दीर्घदर्शी होवे, दूर अंदेश होवे, वो कदे भी इस तरीके दे नाल अपने धन नूं बर्बाद नहीं करदा। इस करके नानक बेसमझ है, वो दूर अंदेश नहीं। बाल सखाई को लख मीता, हेरियो होत हेत विपरीता। बहुत सारे लोग मिलके जयराम नूं कहंदे ने कि असीं तेरे बचपन तो लैके मित्र हां, यार दोस्त हां, इस करके हित जान के तेनू ये गल आखी है। हेरे होत हेत विपरीता, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा उल्ट हो रहे। सह न सके हम ए मन माही, अपर हेत को जानो नहीं। जयराम नू कहंदे ने कि जो ये हो रहा है ये तेरे वास्ते भी बाद दे विच औकड़ खड़े होण वाली है। इस करके असीं इस नू सहन नहीं कर सकते। साडा सिर्फ तेनू दसन दा काम है, होर कोई भी मतलब नहीं। तुझ समझावण कौ मिल आए, करो आप जैसे मन पाए। कहंदे ने जयराम साडा फर्ज सी तेनू दसना, तेनू समझाउणा। असीं तेनू समझाउण दे वास्ते मिल के आए हां, अगों जिवें तेरा जी करदा है तू उवें ही कर। पावस सम पिछनन की बानी, चिंत आप गा कीन महानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जयराम ने जदों चुगलां दी बरसात वर्गी भिजी गलबात सुनी तां जयराम दे मन दे विच बहुत ज्यादा चिंता वधी है, मानो कि महान चिंता रूपी नदी दे विच गोते खान लगा जयराम। कमल कोमल मन जयरामू, उखरियो तीरज मूल यथामू। कवि संतोख सिंह जी एक प्रमाण देंदे ने कि जयराम दा कमल दे फुल वर्गा कोमल जिहड़ा मन सी वो धीरज तो रहत हो गए। यतन तीर कित पायत नाही, बहियो प्रवाह गटी के माही। जिहड़ा यतन रूपी किनारा है वो हुण मिल नहीं रहा जयराम नूं, इस करके बहियो प्रवाह गटी के माही, भाव के गिणतियां दे प्रवाह दे विच वो रुड़दा जांदा है, सोचां सोची जांदा है। आस कह गमने अपन नकेता, होते जो मूर्ख दुष्ट अचेता। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि इन्नियां गल्लां करके ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਚੇਤ ਸਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਬੈਸੈ ਸਦਨ ਨੀਵ ਕਰ ਗਰੀਵਾ, ਮਨੋ ਮਨਿਓ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਸਿਵਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਬਨਿਓ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ पार कर गया। निस दिन बीते गिनत्यो गिनती, करे दीन है प्रभ सो बिनती। सारी रात ते सारा दिन ही उन्हें सोचा सोचदियां जयराम ने बतीत कर दिता ते प्रभु दे अगे बेनतियां करदा रहा। और अंतर मानत बहु खेदा, वहर न किस टिग पाखत भेदा। मन दे विच बहुत ही ज्यादा चिंतित है, बड़ा दुख मन दे विच जयराम मना रहा है, पर बाहर मुखी किसी नूं भी उन्हें अपना भेद नहीं दसे।
जबै नानकी दशा बिलोकी, हरखहीन पत की मत शोकी। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों नानकी जी ने अपने पति की दशा नूं देखिया कि ये बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद ने अते शोकमई हालत दे विच डुबे ने। हृदय गुणे को भयो को काजू, चिंतमान है बैठियो आजू। नानकी जी मन दे विच विचारदे ने कि कोई माड़ा कम हो गया है, इसे करके मेरा पति चिंता दे विच बैठा होया। तुलसा दासी पेव जनाया, सुनो बधू में ज्यों लख पाया। पर नानकी जी ने अपने पति जयराम नूं कोई भी सवाल नहीं किया। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिहड़ी तुलसा दासी सी उन्हें फिर नानकी जी नूं सारा भेत दसिया है। कहंदी है मैं लख पाया, कहंदी है हे मालकन जी सुनो जिस तरह मैं समझे। एक दिवस मिल मनज पलेरे, मैं अवलोके आवत डेरे। तुलसा दासी नानकी जी नूं दसदी है कि कल काफी सारे मनुख इकट्ठे होके आए सन ते इन्हां दे कोल आण के बैठे सन, भाव के जयराम जी दे कोल। तां दिन ते एह चिंता माना, को जाने क्या तिने बखाना। तुलसा दासी नानकी जी नूं कहंदी है कि जदों दे ओ मनुख मिल के गए ने उदों दे ही चिंता दे विच डुबे होए ने, पता नहीं उन्हां आउण वालियां ने जय राम जी नूं की आख्या। सुनत नानकी सुमत सजूती, लख लीनी कीनी किन दूती। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि नानकी जी बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि दे मालक सन, इस करके उन्होंने जान लिया कि किसी ने दोबारा फिर जयराम जी दे कोल मेरे वीर नानक दी चुगली लाई। निकट बैठ पति को समझाया, क्यों और पर में तुम सुख दाया। नानकी जी अपने पति जयराम नूं समझाउण दा यतन करदे ने, कहंदे ने हे पति जी तुसीं क्यों मन दे विच भरम करदे। पूरब पता लयो पल देखी, और मैं शरदा धरो वशेखी। नानकी जी कहंदे ने कि पहला भी तुसीं चंगे तरीके दे नाल परख कर लई है, तुहानू पता है कि जो लेखा निकलिया है वो भला ही निकलिया, और मैं शरदा धरो वशेखी, इस करके तुहानू चाहिए कि अपने दिल दे विच किसी भरम नू रुकण दी जगह ना देवो, भरम दी जगह दे उत्ते अपने हिरदे दे विच शरदा नू धारण करो। सावे अनजान पनै जे मानव, तिनके पेव मंद नहीं जानव। नानकी जी कहंदे ने कि सारे दे सारे अनजान ने, जिन्हां नू कोई भी सोझी नहीं है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे भेद नू ये मंदे मनुख नहीं जानदे ते बार बार सतगुरां दे बारे इस तरह कहंदे ने। इस प्रकार कै बहु समझावे, तदप जराम न चिंता जावे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि नानकी जी ने बहुत प्रकार दी इस तरह दी गल्लां कह के अपने पति जयराम नू समझाउण दी चेष्टा कीती है, पर कवि जी लिखते ने तदप जराम न चिंता जावे। तां भी जयराम दे मन दी जिहड़ी चिंता है ना वो किसी भी तरीके दे नाल दूर नहीं हुंदी। मैं कल भी अर्ज कीती सी कि सतगुरु जी ऐसा कौतक करते ने कि कदे एकदम ऐसी शरधा बच जाती है ते कदे फिर तो अशरधक बना देंदे ने। ये सतगुरां दी मौज है। पहला भी इसे तरह का कारण हो चुका है कि जयराम दे मन दे विच चिंता वधी ते प्रतख रूप दे विच सतगुरां दे प्रताप नूं भी देखिया, गलती भी मन्नी, पर फिर तो सतगुरां ने ऐसी माया दे विच फसा दिता है जयराम दे दिल नूं। नानकी जी ने बहुत समझाया पर फिर भी जयराम नहीं मनदा। मन में बसी पिशन की बानी, बिन सत देखे होए ना हानि।
ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਝੰਜਟ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਵ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਲਖ ਲੀਨੀ ਦੂਤਨ ਕੀ ਖਾਮੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਜਾ ਰਾਮ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਚੀਨਾ ਜਿਹ ਮਨ ਪਿਛਨਨ ਬਾਣੀ ਭੀਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਗਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹਤ ਨੇ ਹੇਤਾ ਗਮਣੇ ਸਿਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਦਨ ਜਾਏ ਸਾਦਰ ਦੁਖ ਕਦਨਾ ਵੈਸੇ ਮੰਚ ਪਰ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਦਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਜਨ ਚਿੰਤਾ ਰੁਜ ਚੂਰਨ ਸਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਲੇਖਾ ਕਰਵਾਈਏ ਸਭੇ ਹਿਸਾਬ ਨਿਵਾਬ ਦਿਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਤੇ ਬਹੁ ਬਾਸਰ ਬਿਨ ਲੇਖੇ ਕਰਿਵਾਵੋ ਨਿਕਸੈ ਕੁਛ ਸ਼ੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਨਿਕਸੈ ਕੁਝ ਸ਼ੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਖਾਇਓ ਜਨ ਸ਼ਰਦਾ ਤਨ ਖੋਇਓ ਪਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਸ਼ਰਦਾ ਧਨ ਖੋਇਓ ਪਾਇਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਹੋਤੀ ਚਿੰਤ ਜਾ ਕੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਕਸਮਾਤ ਸੋ ਬਣੀ ਸੁਹਾਤੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਚਨ ਚੇਤ ਹੀ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ ਨਦੇਸ ਗਾ ਪਾਸ ਨਰੇਸ਼ਾ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰ ਕੀਏ ਸ਼ੁਭ ਬੇਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕਹਿ ਸੁਣ ਨਿਪਲੋਦੀ ਕਰਿਓ ਹਿਸਾਬ ਚਹਿਤ ਤੁਮ ਮੋਦੀ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਣੋ ਨਵਾਬ ਲੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਿਸਾਲ ਬਿਤਿਓ ਬਿਨ ਲੇਖੇ ਆਮਦ ਖਰਚ ਉਚਿਤ ਅਬ ਦੇਖੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮਦ ਖਰਚ ਉਚਿਤ ਅਬ ਦੇਖੇ, ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂਟ ਗਦੂਤੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕਰਤ ਬਹੁਤੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਰਬ ਦਰਬ ਕੋ ਖੋ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਹੋਏ ਪਲਾਇਨ ਕਬੈ ਅਚਾਨਕ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਤ ਜਰਾਮ ਬਚਨ ਭੂਪਾਲਾ, ਬੋਲਿਓ ਸੰਸਾ ਮੁਝੈ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਤੇ ਸੋ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਬੋਲ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕੋ ਮਮ ਪਾਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਬ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਨਿੱਦਾ ਦਿਜ ਜੈ ਰਾਮ ਪਠਾਇਆ, ਆ ਨਿਦਿਆ ਬਚਨ ਅਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਨਿੱਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਨਿੱਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪ ਕਰ ਲੀਜੈ ਲੇਖਾ, ਨਿਪ ਬੁਲਾਏ ਜੇ ਸਭਾ ਵਸ਼ੇਖਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਦਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੂਰਨ, ਸੁਣੋ ਤਿਆਰ ਪਏ ਤਬ ਤੂਰਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ। ਵਹੀ ਵਿਸਾਲ ਦੀਨ ਮੁਝ ਹਾਥਾ, ਗਮਨ ਕੀਓ ਨਿਪਟਿਗ ਜਗ ਨਾਥਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਸੁੰਦਰ ਗਤ ਪਾਰੀ, ਪਹੁੰਚਤ ਪੇ ਤਬ ਸਭਾ ਮਜਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੀਵਾਨ ਮੁਲਾਨੇ, ਜਹ ਬੈਸੇ ਨੀਕੇ ਕਰ ਬਾਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ, ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਬਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ, ਸੇਵ ਜਾਹ ਸੁਪਟ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਹਾਂ ਹੋਏ ਠਾਂਡੇ ਸੁਖ ਤਾਮਾ, ਬਿਦਨੀ ਕੀ ਸੋ ਕੀਨ ਸਲਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਨਿਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਤ ਸ਼ਰਦਾ ਤੇ ਫੋਕੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਮਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੋਕੀ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣੀ ਸੀ। ਬੂਝਤ ਪਾ ਤੁਮਾਰ ਕੋ ਨਾਮ ਪਨੀਏ ਪੋ ਮੋਦੀ ਅਬ ਰਾਮਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਮਲ ਨੈਣ ਸੁਣ ਗੇਰਾ ਉਚਾਰੀ ਅਹ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਓ ਕਹਿਓ ਤੁਮਾਰੋ ਸੰਗ ਮਾਇਨੇ ਫਿਰ ਉਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੰਗ ਮਾਇਨੇ ਫੇਰ ਉਚਾਰੋ, ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਵ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਤਬ ਜਰਾਮ ਬੋਲਿਓ ਮਤਸਾਲੀ बीच पारसी रीत संभाली। इस तो पहला कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कोई वचन करदे विचों ही जय राम जी अपने आप ही बोल पे बीच पारसी रीत संभाली। उस वेले फारसी दे विच रीति नूं संभाल के दसना शुरू किया जय राम ने कि नानक दा मतलब की है, नानक नां दा अर्थ की है। बेशुबाह जो बिना नमूने बेच गुण यशदा बेचुने। ये शब्द फारसी भाषा दे ने। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि फारसी दे विच उस नवाब नूं दस्या जय राम ने कि बेशुबाह जो बिना नमूने बेच गुण यशदा बेचुने, भाव के निरसंदेह जो अद्वितीय है, जो अमोलक रूप तो रहत है ते जो कारण तो रहत है, वही बेमिसाल खुदा है। ये मतलब है। नेत नेत कह बेद कतेबा लखियो न किन्हू करत हसेबा। जदों ही जय राम ने अपनी गल नूं पूरा किया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने नेत नेत कह बेद कतेबा। उस अकाल पुरख नूं, उस परमेश्वर नूं सारे जिन्ने भी वेद किताब ने वो नेत ही कहंदे ने, नेत ही कहंदे ने। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने पावन पवित्र उपदेश दे विच नेत शब्द का अर्थ करते ने इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, वो वड्डे तो वड्डा है, होर वड्डे तो वड्डा है। नेत का भाव वड्डे तो वड्डा हुंदा है। सतगुरु जी कहंदे ने वो वड्डे तो वड्डा है। वेद कतेब भी यही कहंदे ने लखियो न किन्हू करत हसेबा। बड़े वड्डे वड्डे हिसाब ला ला के थक गए ने, पर बेअंत बेअंत ही उसनूं कहंदे ने कोई हिसाब ला नहीं सकिया कि किन्ना वड्डा है। कारण हार ता सिफती बंदा मैं हो कह नानक सुख कंदा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि सुखां दे मूल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कारण हार ता सिफती बंदा। मैं ते बंदा ऐसा हाँ कि जेड़ा उस करण हार दी परमेश्वर दी सिफत नूं बयान करदा। बिगसा बो नवाब सुन बानी मत जा की बिशयन लपटानी। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े नवाब दी मत विषयां दे विच लिपटी हुई सी वो इस तरह की गल नूं सुन के बिगसिया बड़ा खुश बड़ा होया। करत कुतर कह बोलन बैना मोदी ब्याह क्यों कित है ना। क्योंकि शरदा नहीं, गल सुनी खुश हो गया ते फिर तर्कबाजी दे नाल उन्हें इस तरह हुज्जत करके बोलिया, कहंदा मोदी ब्याह लयो कित है ना। जयराम नूं सवाल कीता है नवाब ने, कहंदा है कि जरा मोदी है इहदा विआह कर लिया है कि नहीं कीता। कह जा राम अब लाओ न विवाह
ਪਾਸਨ ਬੰਦ ਆਏ ਹੈ ਸਾਹਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਪਾਏ ਲੰਬਾ, ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਅਬ ਕਛ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸ ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ, ਸਿਫਤੀ ਬੰਦਾ ਨਿਜੈ ਵਖਾਨਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਫਤੀ ਬੰਦਾ ਨਿਜੈ ਵਖਾਨਾ। ਇਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਤੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤ ਬਾਤ ਤਵੈ ਲੋ ਬਰਨੀ, ਜਬ ਲੋ ਘਰ ਮੇ ਆਏ ਨਾ ਤਰਨੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਤਪਸੀ ਰਖ ਜੇਤੇ, ਪਾਰ ਨ ਪਈਏ ਜਿਨੇ ਗਿਨੇ ਤੇ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਤਪਸਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ ਅੰਗਨਾ ਜਾਰ ਮਹਾਨ, ਫਸੇ ਨਾ ਨਿਕਸੈ ਅਤ ਬਲੀਵਾਨਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣਤ ਕੁਤਰਕਾ, ਖੰਡਨ ਹਿਤ ਆਸ਼ੈ ਤੇ ਉਰਕਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ, ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪੂਰਾ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਕਬ ਹੋਏ ਨਾ ਊਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਮਨ ਕਿਆ ਨਾਰ ਮਲੀਨੀ, ਪਾਵਤ ਜੋ ਦੁਰਗੰਧ ਪੀਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਨ ਨਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਸਤ ਰਖਤ ਮਜ ਪਲ ਬਾਰਾ, ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲਹੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਹੈ, ਲਹੂ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਗਿਆਨੀ, ਏਕੈ ਵਸਤ ਨ ਨੀਕੀ ਜਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਏਕੈ ਵਸਤ ਨ ਨੀਕੀ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਤ ਨ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਭਜੈ ਮੁਕੰਦ ਸੁਖਦ ਕੋ ਚੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲਖ ਦਿੜ ਪਰ ਤੀਤਾ, ਬੋਲਿਓ ਖੋਏ ਦਰਬ ਤੂੰ ਨੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਓ ਖੋਏ ਦਰਬ ਤੂੰ ਨੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੋਸੋਂ ਕਹਿ ਆਏ ਨਰ ਪੂਰਾ, ਅਬ ਲੇਖਾਂ ਕਰ ਦੀਜੈ ਪੂਰਾ। ਨਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਨਿਪਤ ਨਿਜ ਕਰੀਏ ਲੇਖਾ, ਦੇਹੋ ਦਰਬ ਨਿਕਸੈ ਮੁਝ ਸ਼ੇਖਾ। ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਜਰੂਰ ਲੇਖਾ ਕਰੋ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਬ ਨਿਕਸੈ ਮੁਝ ਸ਼ੇਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਣਤ ਪਿਸ਼ਨ ਤਬ ਨਿਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਸਾਚ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤਬੇ ਭੂਪਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਲੇਖਕ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੱਲ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਸੋ ਸੰਖਿਆ ਕੀਜੈ, ਆਮਦ ਖਰਚ ਸਭੈ ਗਿਨ ਲੀਜੈ। ਉਸ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਕੀਜੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੋ, ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕਾ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖਾ, ਕਿਹ ਦਿਸ਼ ਨਿਕਸੈ ਸਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਣ ਆਣ ਤੁਮ ਨੀਤ ਉਚਾਰੋ, ਮੋਦੀ ਖੋਵਤ ਦਰਬ ਤੁਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਉਸ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਲੈ ਸੰਭਾਰ ਰੀਤ ਅਬ ਨੀਕੀ, ਕਰੀਏ ਬਾਤ ਭਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ। ਨਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਸੁਣ ਜਾਦੋ ਰਾਈ, ਗੁਣ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਈ ਮਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਸੀ। ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ ਜੋ ਧਨ ਬਹੁ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ, ਉਠਨ ਨ ਦਿਉ ਲਿਉ ਇਹ ਥਾਇਆ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਬੈਸੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ, ਦਈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਮੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਦਈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਮੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਬੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਨ, ਲੇਖਾ ਹੋਵਣ ਲੱਗੋ ਮਹਾਨਾ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਵੀ ਸਿੰਧ, ਉਹ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਲੇਖਾ ਆਇਓ ਆਮਦ ਦਰਬਾ, ਲਾਇਓ ਨਿਪਤ ਟਿਗ ਤੇਜੋ ਸਰਬਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਲਾਇਓ ਨਿਪਤ ਟਿਗ ਤੇਜੋ ਸਰਬਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁਣ ਖਰਚ ਮਹਾਨ, ਜਿਹ ਕੋ ਅੰਤ ਕਠਨ ਵਿਦ ਜਾਣਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਖਰਚ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਕੁਟਲ ਬਹੁ ਪਾਇਆ ਰਾਵਣ, ਕਰੂਰ ਬਚਨ ਤਹ ਹੇਤ ਡਰਾਵਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਕਰੇ ਜੋ ਰਿੰਗਣ ਜੋਤੀ, ਰਵੈ ਦਬਾਵੈ ਨਿਚਿਤ ਅਦੋਤੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਨੂ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਟੈਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਗਨੂ ਜਿਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਲੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਹਿਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੁਗਨੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਮੰਦ ਮਤ ਜਾਣ ਨਾਹੀ, ਏ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਭਵ ਮਾਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਪੰਜ ਦਿਵਸ ਲੋ ਲੇਖਾ ਪਾਰਾ, ਕਰਤ ਬਾਦ ਬੋ ਲਿਖਿਓ ਗਵਾਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੇਖਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ ਨੇ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਗਿਨੇ 3 ਸੈ ਬਹੁਰ 21, ਲੈਨੇ ਸੇਖੂ ਸਿਰ ਜਗ ਦਿਸ਼ਾ। ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਲੇਖਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 321 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭੂਰ ਬਸੂਰਤ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ, ਬੂੜ ਗਇਓ ਤਤ ਛਿਨ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 321 ਰੁਪਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲੇਖਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਵੇਂ ਅਬਿਲਾਖਾ ਰਾਖਣ ਊਰਾ, ਸੇਖ ਨਿਕਾਸੇ ਭਇਓ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ
कि नानक नूं नीवा रखां, पर कहंदा सेख निकासे भयो ना पूरा। नीवा कड्ढण दी गल बड़ी दूर दी है, बराबरी दी गल करनी बड़ी दूर रह गई है। सगों ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 321 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਪਤੇ ਤਨ ਲੀਨਾ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਦਕ ਲੁਟਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਧਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁਟਾਇਆ। ਲੈਣ ਹਾਰ ਤਨ ਰਹਿਓ ਬਹੋਰੀ, ਅਚਰਜ ਲਖ ਨ ਸਕਤ ਮਤ ਮੋਰੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੰਡਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਲੈਣਹਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅਜੇ 321 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਚਰਜ ਲਖ ਸਕਤ ਮਤ ਮੋਰੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। ਗਮਣਿਓ ਸਦਨ ਬਦਨ ਬਹੁ ਲਾਜਾ, ਦਇਓ ਨ ਉਤਰ ਕੋਟਿਗ ਰਾਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇਖਾ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪੰਕਜ ਲੋਚਨ, ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ ਬੰਦ ਵਿਮੋਚਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਰਤਾ ਚਿੰਤ ਚੀਤ ਜੈ ਰਾਮਾ, ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਥੋਇਆ ਠੋ ਜਾਮਾ। ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਸੁਣੀ ਗਿਰਾ ਔਰ ਹਰਖੈ ਕਰਨੀ, ਭਇਓ ਧੀਰ ਪਾਈ ਜਨ ਤਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 321 ਰੁਪਏ ਸਗੋਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ। ਭਇਓ ਧੀਰ ਪਾਈ ਜਨ ਤਰਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੂਰਨ ਗਮਨਿਓ ਨਿਕਟ ਨਿਰਪਾਲਾ, ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਬਿਸਦ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਬਿਸਦ ਬਿਸਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦਿਵਸ ਲੋ ਲੇਖਾ ਕੀਨੋ, ਸਗਰੋ ਅਬ ਪੂਰਨ ਭਾ ਚੀਨੋ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਬੂਝਤ ਨਿਪ ਸੰਸੈ ਜਾਸੂ, ਕਿਸ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਰਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸੂ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਸਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਧ ਮੋਹ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਨਵੀਂ ਸਿੰਧ ਲਿਓ ਹਕਾਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਿੰਧ ਨਿਜ ਲਿਓ ਹਕਾਰੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਦੱਸੇ। ਮਤ ਸਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਿਹ ਛਾਤੀ, ਜਰਤ ਰਹਿਤ ਜਿਵ ਹੋਏ ਅਰਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਨਿਜ ਦਾਸ ਪਠਾਇਆ, ਤੂਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ।
किव गिनती मैं कीन नबेरी, किसकी किस दिश शेष कनेरी। मुंशी नूं बुला के लियांदा गया। नवाब ने सवाल किया, कहंदा किव गिनती मैं कीन नबेरी, किस तरह गिनती कीती है, किस तरह नबेड़ा होया, किसकी किस दिश शेष कनेरी, दस कि किदे वल किदा बाकी निकलदा। बोलियो बैन बदन बड़ ब्रीड़ा, कह न सकत जिव मानत पीड़ा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि मुंशी बड़ा शर्मिंदा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। बेदत बाद मोदी ख्वै तन को, देत सदा रंकण अन गन को। कहंदा है ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। लेखे मेहनत शेख निकासे, जाए न पायो कुछ तेह आछे। पर कहंदा जी जदों हिसाब किताब लाया जांदा है, जदों लेखा कीता जांदा है ते सगों बाकी ਇਹਦੇ ही लैण वाले हुंदे ने पैसे। जाए ना पायो कुछ तेह आछे, कहंदा है कि ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। अब मैं लेखा कीन शुमारा, बहुर बहुर लिख बहुत विचारा। कहता कि हुण मैं लेखा बार बार गिणिया है, बार बार लिख के बहुत विचारिया है। गिने 300 संग 21, तुम दिश पहुंचे सुनो 36। पर फिर भी हे नवाब जी हुण 321 रुपये तुहाडे वल निकलदे ने तुहाडे मोदी नानक दे। तब नवाब बोलियो बिस्मानियो, मुझ टिक बहुत नयान बखानियो। उस वेले हैरानगी दी दशा दे विच हो के नवाब कहंदा है कि मेरे कोल ते बहुतियां ने आण के इस तरह दीयां गल्लां कीतियां सन। मोदी होए पलायन कब ही, दरब संभार लिहो निज सब ही। लोकां ने ते मैनू इंज आण के आख्या सी कि तुहाडा नानक मोदी ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕਰ ਲੋ। ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। जाहि कुल ते प्रगट होय, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।